เป็นการทรงจะเตรียมของพระเจ้า 하나님께서 그렇게 준비하신 것 같습니다. มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นกับทีม 우리 งาน 이렇게 함께하면서 또 이렇게 친해진 것 같습니다. แล้วก็ได้มีกับฟังพระเจ้านะครับของพระเจ้าพระเจ้า 그리고 선생님 말씀을 이렇게 들으시고 แล้วก็สังเกตดูการตอบสนองของพี่น้องที่เก่งของเราด้วย 여기에 여기 신자들이 이렇게 대답하고 하는 것들도 있습니다. ก็เป็นความรู้สึกที่คล้ายๆกับผมตอนแรก 자기가 느끼기로는 자기가 처음에 함께 있을 때 그 느낌과 크게 다르지 않은 것 같습니다. ก็อันนี้คือสิ่งที่ที่เราสังเกตดู 제가 그것을 자세히 살펴보았습니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็มอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้ามากขึ้น 이렇게 이해하고 또 이렇게 성장하고 이런 시간이었던 것 같습니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าครับ 하나님께 감사합니다. ผมต้องปรบมือก่อนเดี๋ยวผมพูดเสร็จแล้วจะมีคนปรบมือให้ ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับ 하나님 앞에 진심으로 감사합니다. ที่ผ่านมาอาจารย์ก็เคยมาแต่ว่าผมไม่ได้มารู้สึกว่าน้อยใจ 지난번에 이렇게 같이 오고 싶었는데 자기를 안 데려와서 마음이 불편했습니다. แต่ว่าตัวผมเองคิดว่ายังไม่ถึงเวลาก็ทุกอย่างต้องรอเวลาของพระเจ้า 그렇지만 그것이 오히려 하나님을 기다리는 그런 시간이 있습니다. มีคนบอกว่าผมเป็นคริสเตียนแบบคนเกาหลี 어떤 사람들이 얘기하는데 당신은 한국식 믿음을 가진 사람이다라고 저한테 얘기합니다. ก็คนที่ผมรู้จักหลายๆคนก็บอกว่าผมเป็นคริสเตียนแบบคนเกาหลี 제가 추구하는 게 한국식이라고 많은 사람들이 저희한테서 말합니다. แต่ว่าวันนี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ 오늘 하나님과 감사한 것은 ที่จริงผมก็เป็นชนเผ่านะเหมือนนี่แหละมาใส่นะครับ แล้วก็เป็นชนเผ่าที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยรู้จักพระเจ้ามากกว่า 네. ส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นคริสเตียนคือ 그 태국 내에 있는 한 소수 민족입니다. โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับ ก็ส่วนใหญ่เป็นคนคริสเตียนแต่ว่าได้ความรอดชัดเจนหรือเปล่านี่อันนี้อีกเรื่องหนึง 북쪽에 주로 많이 사는데 그리스도인들이 많습니다. 근데 그들이 구원받냐는 것은 의문점이 있습니다. แต่วันนี้ผมมานั่งฟังแล้วก็แต่ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พูดคนที่สอนมากกว่า แต่ว่าวันนี้มานั่งฟังคนสอนกับคนที่ฟังแล้วอยู่ข้างๆแล้วคือมีความคิดหลายอย่าง 오늘 보통은 이제 다른 분들이 이렇게 가르치고 가는데 오늘 이렇게 같이 앉아 있으면서 듣기도 하고 말씀하는 게 이렇게 굉장히 달랐습니다. ก็ประทับใจการสอนของอาจารย์ฮอนหลายๆเรื่องโดยเฉพาะพูดถึงว่าเราเป็นชนชาติของพระเจ้าเราเป็นคนพิเศษนะครับ 우리가 하나님의 백성이고 우리는 특별한 사람이라고 오늘 들었습니다. ที่จริงผมก็รู้นะเมื่อก่อนแต่ว่ามาครั้งนี้รู้สึกว่าพิเศษจริง 실제 이건 알고 있었는데 이번에 듣게 됐을 때 더 이렇게 특별하게 이렇게 느껴졌습니다. ๆพิเศษในด้านลูกเป็นลูกของพระเจ้า พิเศษในด้านที่เข้าใจเรื่องความรอด 그 구원과 하나님의 자녀라고 하는 이런 것이 더 분명하게 이렇게 저에게 인지됐습니다. ที่จริงผมก็เกิดในหมู่บ้านสังคมคริสเตียนมาแต่ว่าความรอดจริงๆก็ไม่เข้าใจจนถึงอายุ 하나님을 믿는 그런 마을에서 태어나 그곳에 살았습니다. 그러나 구원받지는 못했습니다. 20คิดจากเขกน้อยเนี่ยปีนี้เป็นปีที่73ปีแล้ว 캔로이 교회는 지금 73년 된 교회입니다. แต่ว่าคิดจากยาวนานแล้วแต่ว่าขอโทษนะผมพูดจากใจจริงเนาะคือเรื่องความรอดยังไม่ชัดเลยก็น่าสงสารอยู่ 그들이 그 구원받지 못한 사람들이 대부분인 것으로 보여져서 아주 저는 그들을 불쌍히 보였습니다. แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือทุกคนก็หิวกระหายพระเจ้า
ความรอดอยู่นะครับต้องการอยู่ 근데 그 많은 사람들이 구원을 갈망하고 구원받기를 원하는 그런 마음들을 저는 그들에게 보았습니다. แล้วก็เมื่อก่อนผมคิดว่าผมก็รู้เรื่องประกาศข่าวประเสริฐนะผมคิดเองเมื่อก่อน 제가 이전에는 나는 복음을 잘 전할 수 있어라고 생각했습니다. แต่ว่ามาครั้งนี้ที่อาจารย์ฮอพูดถึงฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ก็ตามโคริสีบทที่1ข้อ6เป็นคำที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับเป็นข้อมูลใหม่ๆสำหรับผมด้วย 고린도전서와 다른 그 부분을 통해서 처음 제가 듣는 그런 것들을 듣게 되었습니다. เพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ผมต้องเตรียมพร้อมที่จะรับใช้ด้านนี้มากขึ้น 그래서 제가 이제 많은 사항들을 준비하고 하나님을 섬기는데 충분하도록 더 이렇게 성경 공부도 해야 되겠다는 생각을 갖게 แล้ว 됩니다. ก็ได้ประสบการณ์ที่มีหลายๆคนนะครับบางคนไม่พูดอะไรเลย แต่ว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็ช่วยเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้ผมได้เรียนรู้บทเรียนเยอะมาก 그리고 오늘 이렇게 새롭게 배우는 것은 앞서서 일하지 않고 눈에 보이지 않는 일을 하지만 많은 분들이 뒤에서 수고하고 그 일을 위해서 한 마음으로 가는 것을 보았습니다. ก็คิดว่าผมทำยังไงเพื่อให้มีประโยชน์กับพระเจ้ามากขึ้นนะผมก็ต้องคิดมาก 그래서 저에게 어떻게 하는 것이 하나님을 섬기는데 유익한 것인가를 배우게 되는 시간이었습니다. เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมก็เป็นผู้ร่วมงานมีส่วนหนึ่งที่จริงผมไม่ได้ทำอะไรนะครับเข้ามาอยู่บางครั้งก็ยุ่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้า 그렇지만 이번에 사실 특별하게 제 역할이 많이 없었지만은 이 팀의 한 일원으로 이렇게 참가한 것에 대해서 정말 감사합니다. ขอบคุณมากครับ 감사드립니다. 사인은 한국말로 정말 한국말 못하는 태국말 해도 돼요. 태국말 편하게 좀 저분들도 들어야 되니까 더 깊은 내가 아유, 소감을 좀 신영재님 수고했습니다. 그래야 좀 자기가 그 속에 들어가서 오랜만에 저 신인재님 이리 올라오세요. 아 괜찮습니다. 아 이리 와 여기 저 잘 넉넉하잖아. 이리 아, 와. 예, 그러니까 예. 이쪽으로 그래서 이제 그럴 거기서 것 그렇게 같아요. 보세요. 아 너무 이리 와. 자매님들이 괴롭대. 아 이리 와. 네. 이리. 이쪽으로 오시면 아니 계속 내가 손짓을 하더라도 그 나는 뒤에 생각을 의자에 하고 의자 아니에요? 저 의자님. 아 그래요. 그러면 그래요. 아 네. 조심스럽게 앉겠습니다. 아, 네, 그래요. 의자에 앉으면 의자왕이다. 태국말 해요. เอาตั้งแต่ที่ว่าผมได้รับความรอดตอนที่อยู่ที่โบสถ์คอเจครับ 제가 거제 교회에서 구원받았을 때 ผมก็คิดถึงคนที่โบสถ์เข็กน้อยครับ 제가 구원받고 나서 보니 캥러이 교회가 많이 생각났습니다. ก็คิดแล้วก็อธิษฐานว่าทำให้ผมรู้ว่าคนที่เข็กน้อยยังไม่ได้รับความรอดอยากให้พวกเขาได้รับความรอด 제가 그 캥러이 교회를 이렇게 바라보면서 구원받지 못한 사람들이 구원받게 했는데 어떻게 해야 되나를 생각하게 됐습니다. ครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าอาจารย์แล้วก็ทีมทุกคนได้มาถึงที่นี่แล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วครับ 그 우리 팀들과 안성교사가 이렇게 와서 같이 함께 이렇게 해줘서 정말 감사합니다. ก็อธิษฐานเพื่อให้วันนี้คนที่มาฟังจะสามารถที่จะเข้าใจนะครับผม 오늘 본 사람들이 확실하게 들은 사람들이 확실하게 구원받을 수 있도록 기도해 주십시오. แต่ว่าคนมาน้อยนะ 근데 아주 적은 사람이 왔습니다. 함께 있습니다. ก็อยากให้มีโอกาสอีกครั้งแล้วก็อยากให้คนมาเยอะกว่านี้ 앞으로 더 한국 방문해
통해서 사람이 많았을 때 이렇게 했으면 더 좋겠습니다. ก็อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ 이걸 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. ครับแค่นี้ครับ 이상입니다. 그 아까 안희진이 그 안희진이 그랬나 그거는 장현님이 그랬나 그 목사님 구원 받은 것 같다고 이야기했잖아요. 요약을 잘 이렇게 해줬대요. 그 부분에 대해서 좀 한번 이야기 좀 해주세요. มื่อกี้ ครับ อาจารย์เนี่ย ครับ ใช้ภาษามง ครับ เขาบอกว่าอะไร เขาก็สรุปครับอาจารย์ก็สรุป อืม ครับสรุปให้ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ 그 요약하고 그 결론 내린 것을 다시 한번 이렇게 반복해 준 것 같습니다. 와 목사님 본인 얘기 안 했어요? 자기가 뭐 깨달았다든지 어떻다든지 그런 얘기? มุกซา 아짠 브라유처네. ครับ 치우 브라유처입니다. อาจารย์จำ เขา ไม่ จำ ได้ ไม่ได้ 브라유 치우 브라유 ไม่ใช่ประยุทธ์ครับแต่ผมนึกชื่อไม่ออก เดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้อยู่ ผมชื่อถ่าย 나 ทาง 브라유나. ประยุทธ์ไม่ใช่ครับ ฮะ ผมจำได้ว่าไม่ใช่อาจารย์ประยุทธ์นะ 네, 그 아짠 딸이 타이로 그래요나. ใช่ใช่ผมถ่ายรูปไว้ 칠렌이 칠렌 무슨 식으로 이거 칠레에서 티난 기한 ชื่อชาญยุทธหรือว่าอะไรนะ 찬율로 유내는 잘. 안와 브라유나. ชื่อเล่นยืดหรือเปล่า ยุทธชัย 유차이로. พอปอยุทธชัยไหม ใช่คนนี้ไหมไม่ใช่คนนี้หรอ ไม่ใช่คนนี้ข้างบน ชาญยุทธ ข้างบนข้างบน อันนี้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ คนนี้ก็ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ 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 ไม่ใช่หรอ ข้างบนข้างบน อ๋อ ไม่ 오케이,ไม่เป็นไรดีเคยว่ากันไหม ก็อาจารย์เขาก็สรุปที่ว่าขั้นตอนที่ขั้นตอนของความรอดที่อาจารย์ฮอพูด คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะครับแต่ผมได้ยินที่เขาใช้คำศัพท์ที่ภาษามงอาจจะไม่มีคนชอบทำผู้ชอบทำไม่มีแล้วก็เขาใช้ผู้ชอบทำค่อยบอก แล้วก็มีหลายอย่างก็เป็นที่ผมได้ที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเขาเป็นเหมือนขั้นตอนของ ใช่ค่ะ ประสบการณ์ต่าง ใช่ ประสบสุขประสบสุขประสบสุข ๆชื่อก็เป็นไม่สำคัญนะครับก็ประมาณอย่างนี้ใช่ไหม ครับ 뭐 그걸 아직 지금 뭐 기다 아니다 이렇게 확인하기 좀 어렵지만 그 들은 말씀을 오늘은 거의 다 들으셨거든요. 오늘 거의 다 들으시고 적기도 하셨어요. 상당히 많은 시간을 중요한 포인트를 적는 거 같아요. 적으신 것 같으니까 자기가 마지막에 얘기하려고 아마 적은 건지 어떤 건지 잘 모르겠어요. 근데 제가 이제 그 단어 속에서 태국어를 좀 사용을 하셨거든요. 아마 몽족 말에 그 말이 없는 것 같아요. 그래서 이제 그런 것들 몇 가지 이렇게 들은 용어가 구원과 관련된 몇 가지를 제가 좀 들은 기억이 있거든요. 그리고 길어서 아마 여기도 다 기억은 근데 못 어저께 이야기할 때 오늘 오늘은 태국말로 했다며. 아니 그건 마지막에 마지막에. 마지막에 그 딴 얘기예요. 그 이렇게 해서 고맙고 뭐 이런 얘기를 했고 그 전에 좀 길게 얘기했죠. 길게 얘기한 것은 그것을 이제 자기가 이번에 듣고 한 것 그다음 자기 얘기가 아니라 뭐 이런 것들을 정리를 해줬던 것 같아요. 제가 볼 때. 요약을 해줬는데 이렇게 정리하고 요약을 해주고 그 과정을 얘기한 거기 때문에 뭐 그거는 이제 조금 있으면은 그거는 이제 드러날 수 있을 거라고 생각이 들어요. 그래서 제가 태국 사람들 보면서 너무 우리가 빨리 섣부르게 가는 것은 좀 바람직하진 않거든요. 그래서 거듭났다면 분명히 어떤 변화가 있을 거고 거듭났다면 메시지가 바뀔 거고 뭐 이런 거니까 그런 과정을 좀 지나가서 보면 될 것 같아요. 그래서 너무 그분이 구원 받았다 안 받았다 하는 그 자체 사실 저도 이렇게 빨리 태국 사람들이 한 번 집회를 통해서 거듭났다고 말하는 사람들을 본 적이 없어요.
제가 97년도에 태국에 들어왔을 때 그때 1년에 한 침례를 40명씩 줬거든요. 치앙마이에서. 거기서도 금방 이렇게 된 것을 제가 거의 본 적이 없어요. 근데 이제 최근에 저기 통상황에서 좀 있었고 여기서도 좀 있었는데 어쨌든 하나님이 일을 하고 계시는 건 분명하기 때문에 이렇게 급하게 가는 것보다는 어차피 우리가 발을 들여놓고 지금 발을 뺄 수 있는 입장도 아니에요. 그 상황 자체가. 왜 빼요? 아니 근데 얘를 그 사람들이 그만두라고 하면 그걸 이제 우리가 발을 뭐 생각해보고 이렇게 해야 되는데 그런 상황은 아니었어요. 그런 상황은 아니었기 때문에 그런 것들을 너무 이렇게 염두에 두는 것보다는 기회를 더 가져서 어떻게 하든지 우리가 복음을 더 한번 전할 수 있는 기회들을 마련하는 게 제가 보기엔 더 포인트가 맞다고 봐요. 그분들이 건너는 것은 조금 더 기다려야 돼요. 왜냐면 통상황은 땀 목사님이 자기가 분명 고백을 했고 이런 것이 있기 때문에 여기하고는 많이 달라요. 근데 여기는 사실은 우리가 이제 싸이 형제하고 그것이 여기 연결된 건데 싸이 형제가 여기 없단 말이에요. 싸이 형제가 태국에 들어와 있다면 또 다른 측면이 있는데 일단 한국에서 일을 더 해야 되는 이런 상황이라 서서히 그 접근 가운데 하고 할 수만 있다면 이렇게 우리 집회에 맞춰서 싸이도 뭐 휴가를 1년에 한 달 정도 갔으니까 그런 걸 이렇게 서로 얘기해보면 좋지 않겠나. 그럼 이제 한 단계 한 단계 넘어가면서 이렇게 해나가면 좋을 것 같습니다. 오케이. 따목사님은 나중에 침례를 또 그 얘기는 아주 우리가 기도하고 있으니까 저기 그런 이야기는 주님이 계속한 얘기예요. 그래서 이제 여기는 세리라는 게 없어요. 한국에는. 여기는. 태국에는 그래서 이제 우리가 가장 안전한 것은 나는 청년 때부터 그 일을 기도해오고 지금까지 아내가 여기 있지만 성령님의 인도하심을 받는 일에 엄청 신경을 써왔어요. 어느 정도까지냐면 내가 말씀 하나도 준비도 안 하고 그냥 강단에 올라가게 됐어요. 왜냐면 성령께서 하셔야지 내가 뭐냐. 이 사람들한테 성령께서 뭔 얘기를 하고 싶은 거야. 난 그것이 알고 싶다. 물론 항상 그런 건 아니고 그럴 때도 있었다는 거죠. 그렇기 때문에 이 일도 오늘 내가 이렇게 지켜볼 때 물론 머릿속에 여러 가지 가닥은 잡혀요. 어떻게 될 것이다, 될 것 같다 이렇게 미래가. 그럼에도 불구하고 입을 안 열죠. 조심하고. 그다음에 성령께서 주장하셔서 이 목사가 아무리 생각해도 나는 그 옛날 침례 받을 때 내가 구원받은 것이 아니었다. 그렇다 한다면 내가 하나님 앞에서 양심에 걸림이 있고 두려움이 있는데 어떻게 구원받은 사람한테 내가 세례를 주겠느냐, 침례를 주겠느냐. 그러니까 난 침례를 나에게 주십시오. 이렇게 할 수 있기를 기대해야 돼요. 그리고 상황적으로 이분이 이제 쭉 가서 자, 나도 이번에 구원은 분명히 확정된 것은 이분이기 때문에 나부터 침례 받고 우리 침례를 받아야 된다. 이렇게 이제 할 수도 있고 주님 어떻게 할지 몰라요. 그러니까 이제 그런 문제는 너무 앞서가는 것이고 저 이제 아까 내가 조금 생각을 해봤기 때문에 혼자서 그런 건데 그렇습니다. 그 제가 좀 참고적으로 말씀을 드리면 저 푸켓 모임에 암나하시라는 형제가 있습니다. 그 형제가 이런 비슷한 일들을 해요. 거기는 이제 태국 사람들이 대상으로 우리와 비슷한 상황이에요. 근데 저 북쪽에 있는 매홍선이나 치앙마이 쪽으로 다녀요. 근데 이 형제가 5년을 다녔어요. 1년에 수차례 걸쳐서. 그러니까 한 번도 그들에게 침례를 받아라, 한 번도 노를 써라. 교파교회를 다녔다는 거죠. 여기도 이런 거 똑같아요. 이런 식으로. 근데 이제 태국 사람들은 우리가 먼저 접근해서 당신이 구별해야 되니까 이렇게 해라라고 하면 반발이 생각보다 심해요. 자, 그럼 우리가 이제 우리가 진리를 안 지킨다면 문제가 되지만 진리를 지켜가는 범주 내에서 우리 어떤 때까지 갔더니 형제가 너를 100개를 날 구해달라고 얘기하는 기적이 났네. 그래서 구원을 100명이나 받았냐 그랬더니 그게 아니고 계속 다니던 교회에 가르치기만 했어요. 구원받은 사람은 이렇게 살아야 한다. 이거를 가르치고 예배를 이렇게 드려야 한다. 그래서 처음에는 그들에게 한 번도 그거를
이렇게 해야 되지만 여러분들 시행해야 된다라고 말하지 않았습니다. 근데 계속 지나더니 5년 지나더니 말씀이 그렇다면 우리가 순종하겠다. 순종하겠다 그래가지고 그들이 침례를 받고 예배를 드리겠다. 그래서 너울이 5군데가 한꺼번에 그렇게 들어오게 된 케이스예요. 그래서 태국 사람은 제가 보면 구속받는 걸 정말 싫어해요. 제가 좀 참고적으로 말씀드리면 이건 우리 집회 때 우리 이름은 거론하지 않아요. 태국 사람들이 우리 형제들 중에서 안 나온 사람들이 있어요. 여러분들 아마 의문점을 가지시는데 저는 의문점을 안 갖거든요. 왜냐면 그걸 건드려 놓으면 오히려 더 벌집 쑤셔놓은 것처럼 더 어려워질 수 있어요. 그리고 또 2가지 측면이 있어요. 우리가 이런 일을 하고는 있는데 제가 그 컨켄 교회를 이미 현재는 이제 떠나서 지금 다른 지역에 가 있기 때문에 물론 뭐 제가 얘기한다고 형제님들이 거부하거나 그러진 않아요. 그러나 이제 떠나기 때문에 이들 스스로 앞으로 해나가야 되기 때문에 주님의 성령께 의지하는 면도 있고 그래서 이 침례에 대한 것은요 충분히 어떤 과정을 지켜나가면서 볼 거예요. 볼 거고 그래도 우리가 뭐 받으라고 그런다고 저 사람이 받지 않을 수도 있고 예를 들자면 그거는 모르잖아요. 모험이죠. 네, 그거는 조금 다른 문제예요. 그래서 선교지와 한국은 똑같이 생각하면 안 돼요. 왜냐하면 배경이 다르기 때문에 어디든지 이걸 똑같아요. 조금 더 제가 말씀드리면 한국에 있는 교회는 세계에 모임 있는 교회하고 좀 많이 다른 측면이 있어요. 그런 게뭐 좋다 나쁘다 제가 이런 말씀드리는 게 다른 측면이 있어서 여러분들이 대부분 이제 한국의 모임에서 이렇게 구원받고 이렇게 살아왔기 때문에 다른 나라의 경우를 한국과 똑같이 이렇게 적용하려고 하는 것은 약간 문제점이 있을 수 있다라는 쪽으로 생각하시면 돼요. 그래서 지금은 우리가 그거를 할 때보다는 먼저 이 사람들이 거듭난 사람들이 만약에 혼자 되면요 낙동과 오리알 될 수도 있어요. 제가 표현을 그렇게 좀 그런데 혼자해서 나는 이제 침례받고 이렇게 한다 그러면 길이 어떻게 될지 몰라요. 그건 이제 염려이긴 합니다만 기도는 하지만 그래서 신중하게 접근하면서 기도하면서 접근해야 될 내용이다. 이 정도로만 말씀드릴게요. 예. 그리고 이제 고기 한 마리라도 더 잡아야 하니까 고기 잡을 때까지 최대한 잡고 한 마리 더 잡아야 되는데 그 동선 만들면 잡을 게 힘들죠. 제가 뭐 다른 건 그게 아니고 이제 호칭 문제 때문에 좀 여쭤봤었던. 이제 제가 이제 말씀드리면은 제가 이제 태국 상을 조금만 말씀드릴게요. 태국에는요, 제가 사실 나보다 나이 적은 사람한테 그냥 이름 부르면 돼요. 이름 부르면 되거든요. 그게 아무런 흠이 없어요. 서양같이 비슷한 경우에 나보다 나이 적은 사람한테 이름 부르면 돼요. 한국에서는 좀 그게 좀 어려울 것 같은데, 그리고 이제 태국에서는 아마 여러분들이 들으면은 호칭을 하는데 저나 우리 아내나 이렇게 약간 호칭을 다르게 부르는 걸 보셨을 거예요. 그 다음에 따목사도 마찬가지고. 그래서 이제 태국말에는 이제 목사라는 말이 이제 서세 피반이라고 하는 것이 있어요. 이건 이제 흔히 말하는 목사를 얘기하는 거예요. 그리고 태국의 대부분의 일꾼들은 아짠이라는 호칭을 붙여주는 경우가 많습니다. 요거는 아짠. 요거는 이제 뭐냐면요. 그 한 분야의 전문가다. 좀 영어로 얘기하면 프로페서다 뭐 이런 뜻을 좀 갖고 있어요. 그렇기 때문에 어떤 한 분야에 전문적으로 그 일을 하는 사람을 해요. 그건 이제 종교적인 개념만 있는 게 아니라 모든 개념을 다 써요. 그러니까 만약에 이제 신형제님이 무슨 잠수함에 뭐 검사하는 게 했다 그러면 형제님이 거기서 제일 그 괜찮게 한다면 거기다가부터 뭐 아짠신 이렇게 붙일 수가 있어요. 그러니까 그런 것들이 있어서 왜냐면 이걸 이렇게 하는 이유는요. 태국 사람도 똑같아요. 그냥 형제 자매다 그런 사람들이 거의 말하는데 태국은 더 심해요 그게. 그래서 자기네 나름대로 이렇게 지혜를 하는 가운데 그 호칭이 어떤 종교적인 호칭이 아니기 때문에 그냥 그렇게 붙여주면서 그렇게 하는 경우들이 많이 있어요. 그래서 그렇게 하고 있습니다. 그리고 자기보다 나이 어린 사람에게는 그냥 이름을 부르고 자기보다 나이가 많은 사람에게는 이제 뭐 피라든가 쿤이라든가 이런 걸 붙여주게 돼 있어요. 그래서 그런 호칭 문제는 이제 여기하고 좀 한국하고 좀 다른 측면들이 좀 있어요. 그리고 과거에 계급이 존재했고 우리나라는 계급이 거의 없어졌잖아요. 근데 여기는 아직도 약간 존재하는 부분들이 있어요. 그래서 이제 그런 배경들이 있다는 것을 말씀드리니까 호칭은 그냥 그렇게 하면 돼요. 그렇게 어렵지 않아요. 그냥 이름 부르면 제가 뭐 아들 같은 사람한테는 그냥 이름 불러도 여기 사람들은 거부감도 없고 그것이
문제가 되지도 않고 뭐 그런 호칭이 있습니다. 다만 한국도 우리가 사실 목회하는 분들 갖다 우리 형제님입니다라고 이렇게 소개하고 고대다 해드린다고 그 사람들이 안 들으려고 하는 경향도 있잖아요. 근데 여기는 더 심해요. 그게. 그래서 그런 그 나름대로 기독교 교회 안에서 그렇게 사용을 하고 있습니다. 그 정도 말씀드립니다. 감사합니다. 근데 너무 이렇게 이 선교지와 한국의 현실은 많이 달라요. 한국은 셋업이 다 된 교회에서 모든 생각을 하게 돼요. 근데 여기는 셋업이 안 된 상태에서 출발해야 되기 때문에 고민해야 될 일이 더 많고 기도해야 될 일이 더 많고 그렇습니다. 그다음에 이 사람들 성장은 너무 느려요. 제가 보면 구원받고 성장하는 게 이 사람 민족성도 그런 면이 있지만 참 시간이 많이 걸려요. 시간이 많이 걸리기 때문에 좀 한국과 좀 다르게 인내해야 되는 측면도 있고 잘못을 할 때도 좀 그렇게 한국은 빨리빨리 문화니까. 시간을 좀 기다려야 되는 그런 게 많이 있어요. 근데 제가 해보니까 기다려야 하는 게 더 맞는